بڑے بھیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فائنلی مہوش کبیر سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والی ہے۔ مہوش کے فادر اسے کچھ دن سے نوٹ کر رہے ہیں، کبھی مہوش یکدم اداس ہو جاتی ہے تو کبھی ایک دم سے بہت خوش نظر آتی ہے۔ یہ سب دیکھ کے مہوش کے فادر کو یقین ہو چلا ہے کہ میری بیٹی کسی سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن آخر وہ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتی جبکہ ہم دونوں کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں نے تو اپنی بیٹی کو کھلی اجازت دی ہے کہ وہ جہاں چاہے گی میں اس کی شادی وہیں کروں گا۔ جب وہ مہوش سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں تو مہوش تو صاف ٹال جاتی ہے کہ بابا میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں کیونکہ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب مہوش کے فادر کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ محبت یک طرفہ ہے، میری بیٹی جسے چاہتی ہے یا تو اسے اس محبت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں یا پھر میری بیٹی کے جذبات کا کوئی احساس نہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ میں تو تبھی اپنی بیٹی کی خوشیاں اس کی جھولی میں لا کے ڈال سکتا ہوں نا کہ جب مجھے پتا ہو کہ وہ شخص ہے کون۔ اب مہوش کا تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ وہ کسی صورت اپنے بابا کو اس سلسلے میں کچھ بتانے والی نہیں ہے، تو وہ شیبا سے اس بارے میں معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیبا بھی صاف ٹال جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مہوش کی دوست ہے، اسے پوچھے بغیر تو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اب مہوش کے فادر سوچ لیتے ہیں کہ مہوش کی برتھ ڈے پہ اس کے سر کبیر بھی آئیں گے، تو مہوش کے فادر سوچتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں کبیر سے ہی بات کروں گا، اگر وہ مہوش کو شادی کے لیے کنونس کریں گے تو یقیناً مہوش مان جائے گی، کیونکہ مہوش جس طرح سے اپنے سر کبیر کی عزت کرتی ہے اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتی۔ اب دوسری طرف کبیر جو یا تو مہوش کے لیے اپنے دل میں موجود جذبات سے لا علم ہے یا پھر جان بوجھ کے انہیں اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بہرحال مہوش کی برتھ ڈے کے گفٹ کے لیے وہ بہت کنفیوز ہوتا ہے کہ ایسا کون سا گفٹ لے جو مہوش کو پسند بھی آئے اور مہوش پہ خوب جچے بھی۔ تو انکانشیسلی جیولری کی شاپ پہ پہنچ جاتا ہے اور رنگز دکھانے کی فرمائش کرتا ہے، لیکن پھر یکدم اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مہوش کی برتھ ڈے پہ آخر اسے رنگ دینے کی کیا تک بنتی ہے، رنگ تو اسے دی جاتی ہے جسے پرپوز کرنا ہو، اور پھر خود ہی اپنے آپ پر ہنستے ہوئے جیولر سے کہتا ہے کہ مجھے ایک اچھا سا بریسلیٹ دے دیں، اور بریسلیٹ لے کے مہوش کو امیجن کرتا ہے جیسے مہوش کہہ رہی ہو کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، آپ کی چوائس سچ میں بہت پیاری ہے، اور کبیر کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بریسلیٹ مہوش کو بہت پسند آنے والا ہے۔ اب جناب برتھ ڈے کا دن آ جاتا ہے، سبھی گھر والے شریک ہوتے ہیں جبکہ وانیا ہمیشہ کی طرح بہانہ بنا دیتی ہے کیونکہ ایک تو وہ ویسے ہی فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر پسند نہیں کرتی، اور پھر وہ سوچتی ہے کہ آخر مہوش کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے تو وہ آفس کی ایک معمولی ملازمہ، تو ایسا بھی کیا کہ سارے گھر والے اس کی برتھ ڈے پہ منہ اٹھا کے پہنچ جائیں۔ خیر کبیر، امیر اور زویا تو پہنچ جاتے ہیں اور مہوش ان کا بہت گرم جوشی سے استقبال کرتی ہے۔ کیک کٹنگ کے بعد کھانے پینے کا دور چلتا ہے تو کبیر مہوش کے فادر کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے اور مہوش کی شادی کی بات چلتی ہے کہ آپ نے پھر کیا سوچا، مہوش کی شادی کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ تو مہوش کے فادر کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ ذکر چھیڑ لیا، دراصل میں آپ سے اس سلسلے میں بات کرنے والا تھا۔ یہ سن کے تو کبیر کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے کہ آخر مہوش کے فادر مجھ سے اس سلسلے میں کیا بات کرنے والے تھے، لیکن جیسے ہی مہوش کے فادر کہتے ہیں کہ دیکھیں سر، میں جانتا ہوں مہوش آپ کی بہت عزت کرتی ہے اور آپ کی کوئی بات ٹال نہیں سکتی، اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بتانے سے گھبرا رہی ہے۔ بہرحال اگر آپ اسے کنونس کریں گے کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو بتا دے یا کم سے کم شادی کا فیصلہ کر لے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں ٹالے گی۔ یہ سن کے تو کبیر کا دل جیسے بجھ سا جاتا ہے کہ مہوش کے فادر مجھے بس اسی قابل سمجھتے ہیں کہ مہوش میری عزت کرتی ہے اور اسے شادی کے لیے کنونس کیا جا سکتا ہے۔ اب میں مہوش کے فادر کا مان تو نہیں توڑ سکتا، اور یقیناً مہوش کے فادر کو میرا اور مہوش کا ایج گیپ بھی پتہ ہے، تو میں کس منہ سے کہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہوں۔ تو مہوش کے فادر کو یقین دلاتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں مہوش کو کنونس کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور پھر مہوش کے لیے جو خاص گفٹ لایا تھا خود جا کے اسے پیش کرتا ہے۔ مہوش تو گفٹ دیکھ کے بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور کہہ ہی دیتی ہے کہ سر ماننا پڑے گا، آپ کی چوائس بہت اعلیٰ ہے۔
कबीर हसरत से महविश की तरफ देखते हुए सोचता है कि चॉइस तो मेरी तुम भी हो और यकीनन बहुत आला भी हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हें कभी बता नहीं सकूंगा। जबकि महविश कहती है कि सर, इतना खूबसूरत तोहफा देने पे बस मैं आपका शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ, लेकिन वो नहीं कह पाऊंगी जो हमेशा से कहना चाहती थी, जिस पे कबीर महविश को इंसिस्ट करता है कि पता तो चले कि आखिर आप मुझसे क्या कहना चाहती थी। तो महविश अपने दिल की बात जुबान पे फाइनली ले ही आती है और कबीर से कहती है कि सर, आप मेरे आइडियल हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। थोड़ी देर के लिए तो कबीर का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है कि ये फीलिंग्स एक तरफा नहीं थी, बल्कि महविश के दिल में भी कबीर के लिए वही फीलिंग्स हैं। लेकिन फिर फौरन कबीर को महविश के फादर की बातें याद आती हैं कि कितने मान से मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं महविश को शादी के लिए कन्विंस करूं। अब अगर उन्हें ये पता चलता है कि महविश जिसे पसंद करती है वो मैं ही हूँ, तो वो भला क्या सोचेंगे अपनी बेटी के बारे में और फिर मेरे बारे में कि मेरा और महविश का सबसे छुपके कोई अफेयर चल रहा था। तभी ना चाहते हुए भी कबीर महविश को डांट देता है कि आप ये क्या कह रही हैं, आर यू इन योर सेंसेस। और फिर कबीर गुस्से से वहाँ से चल देता है। तो महविश का बर्थडे का दिन जो वो सोच रही थी कि आज की बर्थडे तो मेरी पिछली तमाम बर्थडे से ज्यादा स्पेशल और खूबसूरत है, लेकिन कबीर के इस सख्त रवैये की वजह से वही बर्थडे सबसे फटीचर बर्थडे बन के रह जाती है। जबकि कबीर घर जाके खुद को कोसता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे महविश से इस तरह रूड होके बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मैंने तो उसका बर्थडे का दिन ही खराब कर दिया। अब लगता यही है कि महविश को उदास उदास बुझा बुझा देख के कबीर ना सिर्फ अपने सख्त रवैये की महविश से माजरत करेगा, बल्कि अपने जज्बात का इजहार करते हुए उसे बता देगा कि मैं सिर्फ डरता था कि जो रिश्ता मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ, कहीं आप या आपके फादर ये कह के इनकार ना कर दें कि मेरी और आपकी एज में जितना गैप है, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ फरी एक बार फिर शोएब के हाथों पागल बन रही है, जबकि वो जानती भी है कि शोएब जब भी मीठा बन के उससे बात करता है तो मकसद उसका सिर्फ फरी के भाई कबीर से पैसे लूटना होता है। अब चूंकि कबीर ने लास्ट चेक देते हुए शोएब को साफ कह दिया था कि इसके बाद मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना, अगर इससे तुम अपना कारोबार चमका सकते हो तो ठीक, वरना इसके बाद मैं तुम्हारी कारोबार के सिलसिले में कोई मदद नहीं करूँगा। तो शोएब ने कबीर से पैसे लूटने का एक नया तरीका सोचा है। पहले तो फरी को यकीन दिलाता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारी आई है वो बिल्कुल दुरुस्त है और अब तुम कभी मां नहीं बन सकती। और फिर फरी पे एहसान जताते हुए कहता है कि वैसे तो मैं चाहूँ तो इस वजह से तुम्हें तलाक देके दूसरी शादी कर सकता हूँ और कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, लेकिन मुझे तुम पे तरस आता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर कौन अपनाएगा। तो मैंने एक बहुत ही अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर ली है। अगरचे ट्रीटमेंट महंगा है, लेकिन 100% यकीन है कि हम एक बार फिर माँ बाप बन सकेंगे। तो फरी शोएब से कहती है कि बस आप मुझे तलाक ना दें, बाकी आप जैसा कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ, और अगर ट्रीटमेंट महंगा भी है तो फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बड़े भैया से कहूँगी तो वो मेरे ट्रीटमेंट के लिए जितना पैसा दरकार है दे देंगे। और शोएब तो बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली कबीर से पैसे लूटने का एक नया जाल तैयार हो चुका है। अब देखना ये है कि क्या कबीर शोएब के इस जाल में आता है या फिर अपनी बहन को ही शोएब से हमेशा के लिए आज़ादी दिलवा के किसी बेहतर जगह पे उसकी शादी का फैसला करता है। अब घर में चूंकि सब बहन भाई यही चाहते हैं कि कबीर भैया शादी कर लें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ, लेकिन जब ये बात वानिया को पता चलेगी तो उसके तो तन बदन में जैसे आग लग जाएगी, क्योंकि वो इस घर की बड़ी बहू है और जब कबीर शादी कर लेगा तो जाहिर है कि उसका रुतबा एक दर्जे कम हो जाएगा, जो कि वानिया कभी मंजूर नहीं कर सकती। अब वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कबीर की कभी शादी ना हो, और ख़ास तौर पे जब ये पता चलेगा कि कबीर महविश से शादी का ख्वाहिशमंद है तो वानिया उसे तो इस घर की बहू के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था, और जब वो बड़ी भाभी बन के इस घर में आ जाएगी तो वानिया भी अच्छे से जानती है कि फिर वो वानिया का क्या हश्र करेगी। जैसा कि नाजरीन, इस ड्रामे के दो विलन हैं, एक वानिया और दूसरा शोएब। तो आपको सबसे बुरा विलन इसमें से कौन सा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।